خالہ سمینا اپنے 18 سالہ بیٹے نومی کے ساتھ میرے گھر کے قریب رہتی تھی۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ شوہر اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا۔ جب کوئی کام ہوتا یا کہیں جانا ہوتا تو میں خالہ سمینا کے بیٹے نومی کے ساتھ چلی جاتی۔ میں اس کو ہمیشہ ہی چھوٹا بچہ سمجھتی آئی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور بھاری وجود کی مالک تھی۔ میرا ایک بچہ تھا، لیکن مجھے کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ آج نومی کے ساتھ میں بازار گئی۔ واپسی پر کافی تیز بارش ہو گئی۔ ہم بھیگتے ہوئے گھر پہنچے۔ میرے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نومی سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ مجھے اس حالت میں نومی کے سامنے بہت شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نومی نے کہا، آنٹی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، ایک کپ چائے تو بنا دیں۔ میں منع نہ کر سکی کیونکہ وہ بچہ تھا اور پہلی بار اس نے فرمائش کی تھی۔ میں اسی وقت کچن میں گئی اور 2 کپ چائے بنا لی۔ میں اور نومی بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ اچانک نومی نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمائش کرنے لگا۔ میں تو اس کو چھوٹا بچہ سمجھ رہی تھی، لیکن خیر جو بھی تھا میں نے اس کی بات مان لی۔ لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس کو میں چھوٹا بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اس قدر جوان آدمی نکلے گا، کیونکہ جب اس نے میرے شوہر سے بھی زیادہ ٹائم۔ میری لو میرج تھی اور احمد مجھ سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی محبت تھی اور پھر میری شادی احمد کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ احمد مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتی چلی جاتی، کوئی روک ٹوک نہ تھی مجھے۔ میرے 2 بچے تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ احمد صبح دفتر چلے جاتے اور شام کو گھر لوٹ کے آتے، اور گھر تو ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسی آندھی چلی کہ سب کچھ بہا کر لے گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح احمد تیار ہو کے دفتر چلے گئے اور میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا جو ابھی 5 سال کا تھا وہ باہر گلی میں کھیل رہا تھا۔ نہ جانے ایک بائک والا اس کو ٹکر مار کر بھاگ گیا۔ میں شور سن کر باہر نکلی تو میری جان نکل گئی۔ ہارون بری طرح زخمی تھا، زمین پر پڑا تھا اور ارد گرد لوگ جمع تھے۔ اتنے میں نومی جو خالہ سمینا کا بیٹا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھابھی آپ اس کو لے کر بائک پر بیٹھیں، اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ میں نے خالہ کو اپنے گھر بٹھایا اور نومی کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے شانی کی پٹی کی اور کچھ میڈیسن لکھ کر دی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے نومی کا شکریہ ادا کیا، اگر تم وقت پر نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نومی مجھ سے کافی چھوٹا تھا، کوئی 17 یا 18 سال کا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اگر پھر بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیں۔ خالہ بھی کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو احمد گھر آئے تو سارا ماجرا ان سے کہا۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے بیٹے شانی کو زیادہ چوٹ نہ آئی۔ پھر انہوں نے اگلے دن نومی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں بھائی جان، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ اب خالہ ان کا بیٹا اکثر ہمارے گھر آ جاتے۔ خالہ تو پہلے بھی آ جاتی تھی، لیکن اب کبھی کبھار نومی بھی ہمارے گھر آ جاتا۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا، اس لیے اب جب بھی کبھی میں نے بازار جانا ہوتا یا کوئی دوا لینی ہوتی تو نومی کو بلاتی اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی۔ احمد کو یہ بات معلوم تھی، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہ کیا تھا کیونکہ وہ ہمارا پرانا محلہ تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور نومی کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ نومی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے، تاہم میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ ایک دن احمد شام کو جلدی گھر آ گئے۔ کہنے لگے، ایک سرکاری میٹنگ میں لاہور جانا ہے، کل صبح میٹنگ ہے اور مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ نہا دھو کے تیار ہوئے اور لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے مجھے کچھ پیسے بھی دے کر گئے اور کہا، اگر کوئی کام ہو یا کہیں جانا ہو تو خالہ کو ساتھ لے کر چلی جانا، مجھے 3-4 روز وہاں رکنا پڑے گا۔ میں نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں سب لوگ اپنے ہیں اور پھر خالہ بھی تو ہے، آپ میری فکر نہ کریں۔ احمد کو گئے ابھی 2 دن ہوئے تھے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے خالہ کو بلایا، خالہ گھر پر نہ تھی، پتہ چلا وہ اپنی بہن سے ملنے گئی ہیں۔ نومی گھر پہ تھا، وہ فوراً آ گیا۔ میں بستر پر لیٹی تھی، میرے پاس میری ملازمہ کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میرے لیے اور نومی کے لیے چائے بنا کے لاؤ، پھر میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتی ہوں۔ نومی میرے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر نومی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ کہنے لگا،
अब चाय रहने दे। मैंने कहा नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए कमज़ोरी महसूस हो रही है। फिर हम दोनों ने चाय पी, बच्चों को मुलाजमा के हवाले किया और ख़ुद मैं नोमी के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने दवा दी और हम दोनों घर वापस आ गए। घर आकर नोमी मेरे पास बैठ गया। हम दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने एक ज़ोरदार कहका लगाया और उसकी बात को मजाक में टाल दिया। मैंने कहा, अच्छा अब तुम जाओ और मुझे कुछ आराम करने दो। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं उसे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन आज वाली बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती थी मेरे सारे काम खाला और नोमी ही करते हैं। मेरे शौहर दफ्तर के कामों में इतने मसरूफ़ होते थे कि उनके पास तो वक्त ही नहीं था। इसलिए मैं नोमी को अपने घर आने से मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी फिर मेरे काम कौन करेगा। खैर 4 दिन के बाद अहमद वापस आ गए और मैं फिर से अपने कामों में मशगूल हो गई। मैं अहमद से कोई बात न छुपाती, हर बात उनको बता देती। मैं कहाँ गई थी और किसके साथ गई, यही वजह थी वो मुझ पे एतबार करते। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन खाला समीना आई तो कहने लगी, मैं नोमी के लिए अपनी बहन की लड़की को पसंद कर लिया है और अगले महीने की तारीख भी पक्की कर दी है। नोमी के वालिद का एक जनरल स्टोर था जो अच्छा खासा चलता था। नोमी अपने अब्बू के साथ स्टोर पर बैठता था। दिन को उसके अब्बू ड्यूटी करते और शाम को नोमी वहाँ जाता। खाला समीना ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि नोमी की शादी की सारी तैयारियाँ तुमने मेरे साथ करवानी है। मैं भी उसकी शादी की तैयारियों में लग गई। अब जहाँ बाज़ार जाना होता, जो भी खरीदारी करनी होती, खाला मुझे साथ लेकर जाती। कभी कभार नोमी भी हमारे साथ जाता। वो अभी मुझसे पहले की तरह हंसकर बातें करता। एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग शॉपिंग करके वापस आए तो कुछ जोड़े खाला की बेटी को पसंद ना आए। खाला मुझे कहने लगी, तुम ऐसा करो, नोमी के साथ जाओ और तब्दील करवा कर ले आओ, मरती क्या ना करती। मैंने कहा, अच्छा अब तो मुलाजमा जाने वाली होगी, अब ऐसा करें मेरे बच्चे संभालें, मैं नोमी के साथ जाके तब्दील करवा लाती हूँ। हम दोनों बाजार चले गए, जोड़े तब्दील करवाए। दुकान से बाहर निकले तो तेज़ बारिश शुरू हो रही थी। नोमी कहने लगा, चले यहाँ पास ही फ्रूट चाट की दुकान है, वहाँ चल के फ्रूट चाट भी खाते हैं और बातें भी करते हैं। हम दोनों फ्रूट चाट की दुकान पर जाके बैठ गए और फ्रूट चाट खाने लगे। हम दोनों 1 घंटा वहाँ बैठे रहे, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी दौरान नोमी नॉन स्टॉप बातें करता रहा। वो बहुत बातूनी किस्म का लड़का था। 1 घंटे में उसने न जाने कितने लतीफ़े मुझे सुनाए। वक्त गुजरने का एहसास ना रहा। खैर बारिश बंद हुई, हम लोग घर को रवाना हो गए। घर पहुँचे तो अपने दरवाजे के सामने उतर गई। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे मेरे घर भेज देना। वो भी मेरे साथ अंदर आ गया। कहने लगा, अच्छा 1 कप चाय तो पिला दे। हम दोनों आके कमरे में बैठ गए। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। मैं आते ही बिस्तर पर लेट गई। मैंने उससे कहा अब वो जाए और जल्दी से बच्चों को लेकर आए। वो उठा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर ना चाहते हुए मुझसे वो गुनाह हो गया जिसका तसव्वुर भी ना कर सकती थी। काश मेरा शौहर मुझे इतनी आज़ादी ना देता और ये सब कुछ ना होता। काश मैं इस गुनाह से बच जाती। शाम के 6 बज चुके थे। नोमी जा चुका था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद खाला बच्चों को लेकर आ गई। कहने लगी, तुमने बाज़ार में इतनी देर लगा दी। मैंने कहा, खाला वहाँ बहुत रश था और बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा। अच्छा लो अपने बच्चे संभालो। मैं बच्चों को अपने साथ लगा लिया। वक्त काटे नहीं कट रहा था। 7 बजे अहमद घर आ गए। मैं समझ ना पा रही थी कि उनसे आंखें कैसे मिलाऊं। वो रात मैंने जाके गुजारी। मेरा ज़मीर मुझे बहुत कोस रहा था। मैंने अहमद से कहा, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन फजीला के पास जाना चाहती हूँ। वो मुल्तान में रहती थी। वो कहने लगे, अच्छा तो इसमें पूछने की क्या बात है, ज़रूर जाओ। अगले ही दिन उन्होंने मुझे ड्राइवर की टिकट ले दी और मैं मुल्तान को रवाना हो गई। मेरी बहन फजीला मुझे देखकर बहुत खुश हुई। फजीला के शौहर यानी मेरे बहनोई एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अदा करते थे। अगले दिन मैंने सारी बात फजीला को बता दी। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई। फिर उसने मुझे हौसला दिया और कहने लगी, शाम को मेरे मियाँ साहब आते हैं तो ये मामला उनके सामने रखूँगी। मेरी हिम्मत ना पड़ रही थी कि मैं उनका सामना कैसे करूँ। शाम को जब उसके मियाँ साहब घर आए तो खाना खाने के बाद फजीला ने सारी बात उनको बता दी। उन्होंने तवज्जो से सारी बात सुनी और कहा, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। गलती इंसानों से होती है, बेशक तौबा का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। इसका एक ही हल है कि तुम रो के अपने अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगो, वह तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। मैं 1 हफ़्ता अपनी बहन के घर पे रुकी। इस दौरान मेरा ये आलम था कि मैं सारी रात जाए नमाज पर बैठी रोती रहती। 1 हफ़्ता गुजर गया। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने क्या खाया और मेरे बच्चे कहाँ पर हैं।
मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ना लेते थे। ये जुमेरात का दिन था, रात का 1:30 का वक्त था। मैं जाए नमाज पर सर झुकाए रो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। बस जब मेरी आंख खुली तो सुबह की अजान हो रही थी। मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। मेरे दिल को इत्मीनान सा महसूस हो रहा था। मैंने नाश्ता किया और फजीला से कहा, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। उसने बहुत इसरार किया, अभी और रुक जाओ। मैंने कहा, नहीं, अहमद घर पे अकेले हैं और मुझे जाना चाहिए। उसी शाम मैं अपने घर वापस आ गई। उस दिन के बाद मैं फिर से कभी खाला के यहाँ नहीं गई। खाला कई बार आई और मुझे बुलाती रही। मैं किसी न किसी बहाने से उनको टाल देती। मैंने कहा, जो भी काम हो आप मुझे यहीं करवा लें। खैर, उन्होंने मेरी बात का बुरा महसूस ना किया। नोमी की शादी हो गई। मुझे ना चाहते हुए भी इसमें शिरकत करना पड़ी। ताहम सिर्फ शादी वाले दिन कुछ देर के लिए मैं उनके घर पे गई।